ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੈਂਗੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ तमाम ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। उनती महीनों बाद वो दिन आ गया जिसका पूरा देश बेसब्री नाल इंतजार कर रहा सी। ऐतवार सवेरे हवन अते मंत्र उच्चारण विचाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीं सदन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे करीब 7:30 बजे सदन पहुंचे। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। महात्मा गांधी ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸੰਸਦ परिसर च दाखिल होए ਅਤੇ हवन समागम च हिस्सा लिया। हवन तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैंगोल ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। जिस तो बाद तमिलनाडु के मठा तो आए अधिनम संता ने प्रधानमंत्री मोदी ਨੂੰ सैंगोल सौंपया। इस तो बाद प्रधानमंत्री मोदी सैंगोल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ संसद की नवी बिल्डिंग च दाखिल होए ਅਤੇ स्पीकर ओम बिरला की हाजरी च सैंगोल ਨੂੰ स्पीकर की कुर्सी के नेड़े स्थापित किया। सैंगोल स्थापना तो बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की नवी इमारत बनाने वाले कुछ मजदूरों का सन्मान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी वालों मजदूरों को शाल ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਭਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੌਬੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ ਪਾੜੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, जिस ते होवे तेरी कृपा उस दे सिर तो टले भला, नानक नाम चढ़दी कला। उधर उद्घाटन तो बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया जिस च उन्होंने लिखा कि अज दा दिन देशवासियों लई कदे ना भुल्लण वाला है। संसद दा नवां भवन सानू सब नू गर्व अते उम्मीदां नाल भर देण वाला है। मैनू पूरा विश्वास है कि संसद की इमारत तमाम देशवासियों के नाल देश की उन्नति नू नवी गति अते दिशा प्रदान करेगी। संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਦੋ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਸਣੇ ਸੰਗੋਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਰੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ।
के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰੀਬ 8 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਦਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 2 ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। दो विशेष फिल्म प्रस्तुतियां तैयार की गई हैं। पहली फिल्म का शीर्षक संसद का नवनिर्मित भवन तथा दूसरी फिल्म का शीर्षक सेंगोल है। आइए हम इन फिल्म प्रस्तुतियों को देखते हैं। भारत विविधता का दर्पण। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਵਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਦਨ ਬਾਰੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ हुई संसद भवन के निर्माण कार्य तो। पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। इस तो बाद संसद का लोक सभा ते राज सभा परिसर दिखाया गया। लोक सभा का थीम राष्ट्रीय पंछी मोर तो प्रेरित है। वड्डी गल यह है कि दोवां सदनां 'च देशवासियों के बैठने लई दर्शक गैलरी भी बनाई गई है। संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ये भवन देश की जनता को समर्पित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। देश का नवा संसद सभ्यता के नाल आधुनिकता नाल भी लैस है, जिस 'च संसद मैंबरां लई बायोमैट्रिक तो लैके कमांड सेंटर और ऑटोमैटिक कैमरे तक की व्यवस्था की गई है। विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। नवे सदन नूं इको फ्रेंडली होने दे नाल भूचाल रोधक भी बनाया गया है। इस तो इलावा संसद अते संसद मैंबरां दी सुरक्षा नूं ख्याल 'च रखदिआं नवी इमारत नूं अति आधुनिक सुरक्षा प्रणाली नाल भी लैस किया गया है। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन
विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। कुल मिला के ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਦਨ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੱਸਿਆ। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ਆਪਣੀ ਕਰੀਬ 29 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਸਿੰਘੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੰਘੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਘੋਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘੋਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜ ਸਕੇ ਨੇ। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 20 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ तमाम ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। इदम राष्ट्राय इदम न मम। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। कर्तव्यमेव कर्तव्यम, अकर्तव्यम न कर्तव्यम। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। मैं सभी गणमान्य अतिथियों को अवगत करा दूं। ਇਨੌਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ डाक टिकट भी जारी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿੰਗੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿੰਗੋਲ ਹੁਣ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਅਧਿਨਮ ਸੰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਦੰਡ ਸੈਂਗੋਲ ਸੌਂਪਣ ਆਏ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਗੋਲ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਦਨ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈਂਗੋਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈਂਗੋਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੀਐਮ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸੈਂਗੋਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੰਕੂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਖ। ਤਾਮਿਲ 'ਚ ਸੈਂਗੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਸੈਂਗੋਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਨੰਦੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੰਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੰਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਘੋੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਗੋਲ ਤੇ ਕਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਂਗੋਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੈਂਗੋਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਗੋਲ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਗੋਲ 5 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਂਗੋਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੈਂਗੋਲ ਹੀ ਸੀ। 14 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੈਂਗੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸੈਂਗੋਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸੈਂਗੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਗੋਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੱਠ ਤੋਂ ਸੈਂਗੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਭਵਨ 'ਚ ਸੈਂਗੋਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1960 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1975 'ਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਗੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੈਂਗੋਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਸੈਂਗੋਲ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। साथियों,
भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। ਸਿੰਘੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਜਦੰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋਲ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਘੋਲ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਬੂਤ ਚੌਲ ਵੰਸ਼ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ, ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਸਿੰਘੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘੋਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੌਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸੰਕਲਪ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।